أعتاك وجنتي مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدانا القاسي والكريم بقربه النفس تطيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب حديث أنه روتيم يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليك. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رصدي هدينا أيام بغارك إلينا الآن يا همة سادت الأقطاب ما عدنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين
يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن سبا سدات ثم المقدم ولي الله ذاك النعيم سبا سدات يا سيدي الله يا رسول الله يا من له الجود الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبها يستغفرون الله ومن وجهني الله عظ الورى قدوات القدات ضم الوجه دين الله سقفنا خارق العادات يا سيدي الله يا رسول الله يا من له الجود الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبها يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأشواق ومحمدي لكم الغنى بالجملة شارب البلوى يا سيدي يا رسول الله يا بلغ الجو عند الله إن المحسنين قد جاءوا لنا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي يا صلوا ربي على هذا النبي الهاشمي المطلبي صلوا على هذا النبي المسلم مطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه بالقطب من وصفه بالقطب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي
بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وصحبه. Kami mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum tematang panjenenganipun Romo Kiai Haji Said Akil Surat. Dipersilahkan untuk tamu undangan, kita persilahkan terlebih dahulu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya bareng bersama Sohibul Watan. Kulukum shollu ala Nabi Muhammad. Dipersilahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3 Indonesia. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Undangan dan hadirin yang kami hormati, selamat datang kepada Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Surat, MSA di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Sebelum memasuki acara inti pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Abdul Rashid Sarjana Hukum. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وعلى جنوبهم ويتفكرون
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dan hadirin yang kami hormati, kini tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti. Tausiah dan doa akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Syiraj MA. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, mohon maaf, tidak ada yang saya kenal ulama di sini. Ada satu saya tahu, Ustaz Ubaidillah dari Singaraja. Yang dari Tegal Lurung belum ada yang kenal. Kiai siapa di sini? Kiai Ibnu Malik. Kiai Ibnu Malik. Mana? Para asatid Tegalurung yang saya hormati, Bapak staf ahli Bupati Indramayu, Bapak Suwenda, hafizahullah fi sihatin daimah, Kepala PDAM yang saya hormati, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, Pak Samsul, ini orang Indramayu asli, panitia penyelenggara pengajian, Kepala Desa Tegal Lurung, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Tegalurung di halaman Masjid Al-Mu'awanah. Ya. Dalam rangka tasyakur panen raya. Panen raya dengan mengadakan pengajian tabligh, sudah barang tentu ada qiraatul Quran, ada sholawat yang sudah dibaca, insyaallah ala barakatillah. Dan Tegalurung harus bangga. Dari Tegalurung ada putra Tegalurung yang sekarang menjadi Kepala Intel Republik Indonesia, Kabag Intel, yaitu Bapak Komjen Ahmad Dhofiri. Ya, saya mau kesini ini saya telepon-teleponan dulu, katanya salam-salam saya untuk masyarakat Tegalurung. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau mampu menjalankan amanat. Hari-hari ini beliau sedang mengemban amanat yang sangat berat tapi sangat mulia, yaitu ingin mengembalikan lagi nama baik, kredibilitas nama Polisi Republik Indonesia. Mudah-mudahan Pak Dhofiri sukses dalam mengemban amanat yang sangat berat dan mulia ini. Bapak-ibu sekalian, tapi mung siji langkah maning jenderal ya? Langkah maning? Oh, mung siji. Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membentuk organisasi. Al-Quran, Allah perintah kepada Kanjeng Nabi supaya membentuk sebuah organisasi. Namanya apa organisasinya itu? Namanya umat. Nyuwun sewu, mohon maaf, nyuwun pangapunten. Di Quran tidak ada secara eksplisit, secara terang-terangan, secara lahir terminologi
umat Islam. Nggak ada, Pak. Pernah baca Quran belum, Pak? Pernah baca Quran nggak? Yang awal sampai akhir pernah nggak? Malah paling kulhu falak nas alif lam mim ayat kursi paling berkat. Kalau Bapak baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan menjumpai terminologi umat Islam. Gak ada tuh. Umatan Islamiyah, gak ada tuh di Quran. Yang kaget, saya ngomong gini, yang kaget berarti gak pernah baca Quran. Yang kaget. Karena sering baca Quran gak kaget, memang gak ada. Gak usah ngerti artinya, tapi yang jelas kelapal umatan Islamiyah, gak ada tuh. Begitu pula umatan Arabiyah, bangsa Arab, gak ada tuh. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah bukan hanya membangun umat Islam, bukan hanya membangun bangsa Arab, tapi Nabi diperintah oleh Allah membangun organisasi besar yang namanya ummatan wasaton. Apa? Umat yang keren, bergengsi, berkualitas, yang berperan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tuh, ummatan wasata, bukan ummatan Islamiyah, bukan tuh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, saya jadikan kamu dan pengikut kamu sebagai ummatan wasaton, umat yang modern, umat yang bergengsi, umat yang keren, umat yang bermartabat. Coba Tegalurung umat martabat gak coba? Nah, menjadi umat yang bermartabat, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan dan akhlak. Syuhudan hadariyan, peran ekonomi, welfare, kesejahteraan. Syuhudan ijtimaiyan, peran sosial. Syuhudan insaniyan, peran kemanusiaan. Artinya bahwa umat Nabi Muhammad harus memegang peranan, satu, peran agama. Nah, peran agama harus dipegang oleh ahlinya, oleh yang memang menguasai. Maka agama harus dipegang oleh para ulama, para kiai yang betul-betul ahli dalam memahami agama. Jangan sampai kiai pegang arsitek, salah kabeh kowe. Jangan sampai kiai dipasrahin bangun masjid, 2 hari sudah ambrol. Kiai pegangnya agama. Kiai lu ya. Kiai pegangnya apa? Dengan benar. Dalam memahami agama, pertama harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran harus kita pahami, ayat-ayatnya berbagai macam tipe. Gak gampang paham, ngomong gampang, mari kita kembali pada Al-Quran, gampang banget ngomong kayak guru. Tapi apa artinya itu? Mari kita memahami Al-Quran, bahwa di dalam Quran ayatnya ada ayat muhkamah yang sudah baku. Qul huwallahu ahad. Gak usah tafsir lagi, gak usah. Katakan Tuhan itu satu, Allah itu satu. Udah, gak usah tafsir.
ada ayat mutasyabihah yang perlu ditafsiri. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, batal wudunya. Senggolan itu apa artinya? Menurut Imam Syafi'i ya senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Menurut Imam Malik kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Menurut Imam Hambali kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat tidak batal. Menurut Imam Hanafi asal tidak yang satu, asal aja siji kan siji, nggak batal. Itu Imam Hanafi. Apa artinya? Artinya ayat lamastumun nisa ayat mutasyabihah, ayat yang perlu ditafsiri. Paham boten? Terus paham mana batu kerumon batu. Di ayat Quran itu ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihah. Nggak gampang. Jangan gampang-gampang. Mari kita kembali pada Quran. Ini harus paham begini ini. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat, terbatas. Yang absolut mutlak apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Beda dong. Kamu harus taat pada Allah dan pada Rasulullah, mutlak. Kamu harus taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya yang taat pada Allah Rasulullah mutlaqah, yang taat pada pemerintah muqayyadah. Ada lagi dalam ayat Quran, ayat yang umum ammah, ada yang khosoh khusus. Yang ammah aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus wajib perang. Wa qatil musyrikina ainama. Gimana terusnya? Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Wajib perang. Itu khusus kalau lagi perang. Kalau lagi perang, orang Tegalurung keluar dari rumah, ayo ikut perang semuanya. Kalau lagi aman gini, masa ngebom? Masa ngebom kalau perang kayak lagi aman kayak gini? Namanya ayat khusus. Kalau sholat, perintah sholat, kapan saja, siapa saja, di mana saja, wajib sholat. Kalau perintah perang, di Quran ada perintah, wajib perang, ada itu. Tapi kalau lagi perang, ada lagi ayat namanya hakiki, ada yang majazi, ada yang realistis, ada yang metafor. Yang metafor, yang majaz apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Nanti Allah punya tangan, jerinya berak, nanti jerije pirang kok bakal. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan mati kecuali wajahnya Allah, bukan wajah, bukan muka, bukan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris sofan sofa, wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apel bendera merah putih apa? Bukan Tuhan yang datang, perintahnya yang datang. Paham begini tanggung jawab ulama, bukan tanggung jawab bupati, bukan tanggung jawab Kapolres, bukan tanggung jawab ketua DPRD, bukan tanggung jawab siapa? Ulama. Dah sekilas saja tuh, ringkas saja tuh. Kalau sudah paham Quran, harus paham hadis. Hadis pun macam-macam. Ada hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, namanya mutawatir. Ada hadis yang terkenal, namanya masyhur. Ada hadis yang mulia, namanya aziz, yang bernilai. Ada hadis individual. Kenapa harus paham hadis walaupun sudah paham Quran? Karena di Quran perintahnya sangat umum. Contoh, Quran perintah sholat, aqimus sholah, wajib sholat, harus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan
berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu? Wonten boten Quran? Wonten boten? Enggak pernah baca Quran ya, enggak bisa jawab ya. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Boten wonten. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten di Qur'ane. Adanya di mana? Di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian umat Islam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Quran apa hadis? Hadis. Alhamdulillah paham. Jadi harus berdasarkan hadis. Setelah paham Quran harus hadis. Udah gitu aja sekilas mohon. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akalnya manusia harus dipakai. Ada 2 akal itu. Ada rame-rame musyawarah kolektif nanti menghasilkan konsensus ijma. Ada akal individu namanya qiyas, analogi. Contoh yang kolektif. Contohnya rukunnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, rukunat salat 17 tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Itu adalah produk ijma'nya ulama. Apa? Paham betul nih? Paham betul? Apa ngajian dong yang muka nakir beta? Di warung-warung dong muka nakir. Jadi kita tahu bahwa komponen unsurnya sholat ada 17 dari ijma'nya ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, sujud. Bukan Quran, bukan hadis. Apa itu? Ijma'nya ulama. Nah, ada di sana kalau Tegalurung nggak ada sih, sana sebelah sana. Kita tidak usah ikut ulama. Langsung saja Quran dan hadis. Dah. Kemudian dia sholat. Kita tanya, Bapak sholatnya bagus, bisa sholat bagus dari mana? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah saya bersumpah nih, wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku sholatnya belajar dari Quran dan di Quran hadis nggak ada. Ajaran pelajar sholat begini caranya, betul wonten. Jadi pasti orang itu belajarnya dari bapaknya, ibunya, ustadznya, gurunya atau imam masjid. Nanti imam masjid dari siapa? Gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, wafat tahun 204 Hijriah di Kairo, Mesir. Muridnya Imam Syafi'i, gurunya Syafi'i Imam Malik bin Anas. Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Kanjeng. Yang percaya silahkan, enggak apa-apa. Ikut saya silahkan, enggak ikut enggak apa-apa, enggak patenan. Enggak bangkrut Imam Syafi'i, enggak diikutin, enggak bangkrut, enggak. Dah, ringkas saja ini. Kita pegang saja Quran dan hadis. Hadis yang paling hebat tuh hadisnya siapa? Imam Bukhari. Dah top itu Imam Bukhari. Saya juga tahu, Abdi juga nyaho bahwa hadis nomor 1 Imam Bukhari. Saya juga tahu. Tapi ente tidak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hafal beliau. Hafal hadis 600.000 itu
muridnya Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 256. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari 256. Ya udah kalau dulu hadisnya Ibnu Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Paham tidak? Dah itu ijma. Sekarang kias. Analogi. Kalau kita tidak pakai kias, kita tidak bisa menghukumi kejadian-kejadian hal-hal yang sekarang ada dulu tidak ada. Contoh narkoba halal apa haram? Oh berani-berani mengharamkan? Di Quran ada? Di Quran ada? Sekali lagi saya tanya, narkoba, sabu-sabu halal apa haram? Kok berani mengharamkan dulu? Di Quran ada apa? Ada ayat inna sabu haram wonten? Atau hadis wonten hadis? Lah ini namanya pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Faktanya ini barang memabukkan. Kalau memabukkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada, haram, maka ini barang haram. Kalau mau bahasa Arab begini, kalau mau bahasa Arab, hadza muskir, ini barang memabukkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu masuk khomer, masuk golongan khomer, wa kullu khamrin haram, khomer itu warna apa saja, bentuk apa saja haram, fahadha haram, maka ini barang pun menjadi haram. Namanya kias burhani. Kias apa? Ada lagi kias aulawi. Nempeleng, mukul, jotos ayah dan ibu, boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran tidak melarang. Yang ada di Quran larangannya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah dan ibu, jangan bentak-bentak dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, ambil kayu tempeleng wis. Nggak dilarang oleh Quran, nggak dilarang. Nah itu, ini harus pakai kias aulawi, kias lebih-lebih, fabil aula. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng, paham tuh? Namanya kias apa? Aulawi. Dah dua saja ya, burhani dan aulawi itu aja lah. Ada 9 kias itu. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syari, ikna'i. Dua saja inilah, biar tahu aja. Jadi kesimpulannya, syuhud dan dinian, peran agama harus dipegang oleh kiai, ustadz, ulama yang ahli memahami tentang masalah ini. Baru itu sah atau boleh jadi panutan, boleh jadi rujukan, tempat bertanya. Kalau masih bacanya terjemahan, alah, baca terjemahan, tidak bisa dijadikan pegangan. Manggang ya, bon. Yang kedua, syuhudan tsaqafiyan, umat Islam harus berperan dalam peran pendidikan dan akhlak. Ya Allah, kalau bicara akhlak, panjenengan Tegalurung akhlaknya bagus beli. Bagus beli akhlaknya. Deleng acak tek contoh nang acak deleng. Kula ngalami lunga ning Australia. Kula ngalami lunga ning setengah bulan muter-muter di beberapa kota, Melbourne, Perth, Adelaide, Sydney, ceramah, muter-muter ceramah. Nah terakhir arep balik badhe wangsul ning ibu kota Sydney, jalan-jalan, belanja, tuku kaos, tuku gantungan kunci, nggo oleh-oleh, nggo putu.
putu kula sanga. Wis oli rong kantong, pulang ke hotel maghrib, beres-beres, dipakin beres, ternyata HP saya tidak ada. Digulati sana sini, nggak ada HP. Ya udahlah, hilang udahlah. Udah gampang tuku maning lah, hilangnya wis. Ya udah tidur, mau tidur jam 9 sambil lihat TV berita. Jam 9 lebih ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada laki-laki, anak laki-laki mengembalikan HP saya. Ini Pak, HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan 3 lurung, priman kira-kira. Jadi akhlaknya bagus mau buka. Agama Kristen ngomong padaku. Kula ngalami ning negara Mali, Afrika Barat. Ning kota namanya kota Timbuktu, rombongan 6 ormas, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, Wasliyah, berangkat di sana sampai 5 hari Maulid Nabi besar-besaran. Itu di kota Timbuktu Pak, tidak ada rumah ditutup pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil dikandangi gerasi, tidak sepeda motor masuk rumah. Kira-kira di Tegalurung, lamun motor datang nang latar bae kah? Priben kira-kira? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dakwahnya Rasulullah itu pertama adalah membacakan Al-Qur'an, yatlu alaihim ayatih. Orang Arab tercengang, Muhammad buta huruf, nggak pernah sekolah, bisa menyampaikan kalam yang luar biasa, isinya dan struktur bahasanya. Tercengang. Ajib kan orang Arab. Muhammad belajar kondi, belajar dari mana ini? Baru jelas Nabi Muhammad sejak kecil nggak pernah kemana-mana. Dan nomor 2 setelah menyebarkan baca Al-Quran, ini Tegalurung bocah cilik kabeh wong nom bocah nom kudu bisa baca Quran. Pertama. Yang nomor 2 wa yuzakkihim tazkiyatul qulub, tathhirul qulub, tazkiyatun nafas, membangun karakter, membangun akhlakul karimah. Paham boten? Ayo wong Tegalurung sing akur, akhlaknya bagus berarti. Akur kan? Alhamdulillah ya. Al muslimu, ini hadis niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanih. Singar wong Islam, orang yang sekitarnya tetangganya merasa aman. Kula meneng Tegalurung misalkan. Kula meneng Tegalurung, ning kene lah. Wong sekitar gitu tetangga merasa aman, tentrem. Anak kulaku karena kula wong Islam. Tapi lamun kula manjing Tegalurung, meneng Tegalurung, menyebabkan sekitar tetangga resah, khawatir, takut, ngeri, wedi kalau mungkin bikin meneng Tegalurung. Berarti saya bukan orang Islam. Al muslimu man salima akhuhu min yadi wal lisani. Paham betul? Kula contoh kula contoh siapa? Kula misalkan meneng Tegalurung, toli wong Tegalurung sekitar tetangga kula wedi, khawatir, deg-degan, belum bisa turu lali anak kula meneng Tegalurung wedi. Berarti saya bukan orang Islam. Tapi lamun kula meneng Tegalurung toli tetangga seneng, malah seneng ada anak kula meneng kene malah seneng, malah menjadi akur solid, malah saling gotong royong, saling menyapa, saling
riungan, hubungan bareng-bareng, berarti saya orang Islam. Paham betul? Kanjeng Nabi Muhammad membangun akhlaknya orang Arab yang tadinya jahiliyah, biadab, dibangun oleh Kanjeng Nabi menjadi akhlaknya mulia. Dulu ya, Arab dulu bukan Arab sekarang udah bodoh lagi wis. Bangkrut lagi akhlaknya sudah sekarang ini. Yang tadinya jahiliyah menjadi berakhlak. Kenapa sukses? Kanjeng Nabi sukses membangun masyarakat berakhlak. Kenapa? Karena diberi contoh oleh Kanjeng Nabi. Sekarang banyak sekali program gagal karena tidak diberi contoh oleh yang ngasih program. Paham betul? Kanjeng Nabi dua sifat si wajib pira? Papat. Nomor siji sidik, nomor loro, nomor telu, nomor lima. Udah pinter-pinter, masya Allah. Kanjeng Nabi wajib bersifat sidik, jujur. Ya Kanjeng Nabi sih beli duduk Nabi, beli kudu jujur. Makoten. Kanjeng Nabi sing wajib jujur. Reyang mah ya apa yang kita mah kita sih dudu Nabi ya beli kudu jujur. Makoten. Begitu. Ya Allah. Kanjeng Nabi wajib bersifat jujur. Itu artinya memberi contoh, umatnya pun harus jujur. Wong Tegalurung harus jujur, bersifat sidik. Tidak ada sifat sidik, sifat jujur, bangkrut negara Indonesia ini. Mengapa minyak goreng tidak ada? Tidak ada sifat jujur. Mengapa korupsi terlalu berjalan terus? Sifat jujur yang nggak ada. Mengapa keadilan sangat jauh dari rakyat kecil? Rakyat kecil ingin mencari keadilan sangat susah. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa? Tidak ada sifat jujur. Paham betul? Kenapa tersebar hoax, adu domba, namimah, ngerasani lah, hoax ngerasani, ghibah. Kenapa? Tidak ada sifat jujur. Yang itu sifat jujur si jibes hilang, hancur Indonesia ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau hak kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan kehidupan di langit dan di bumi. Paham betul? Oleh karena itu akhlakul karimah harus dibentuk sebelum ilmu, sebelum skill, sebelum teknologi, sebelum sains. Bakal wis pinter, akhlaknya durung beres, priben kira-kira. Tambah nemen rusak itu. Tambah pinter, kurang ajar tambah pinter. Masih mending mau bodoh, nyolong ayam. Paling nyolong gerobak. Geser patok tanah semeter, wong bodoh ya wong bodoh. Geser patok tanah semeter, wong pinter nyaplok ratusan hektar. Paham betul? Wong pinter soalnya. Oleh karena itu Quran mengatakan wa yuzakihim, dibangun akhlakul karimah, wa yu'allimuhumul kitab, baru ilmu pengetahuan. Akhlak dulu baru ilmu. Paham betul? Mari kita bangun akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, Indramayu khususnya, wabil khusus Tegalurung. Siap? Kadang-kadang tukaran, ya bela apa-apa, asal tidak lebih dari 3 hari. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa, martabatnya desa, enggak usah bangsa lah. Martabatnya desa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Nih, enggak usah kaget saya ngomong gini.
Yang mengangkat martabat desa ini bukan agama, tapi akhlak. Waduh, terkenal Tegalurung orangnya solid, akur, akhlaknya baik, martabatnya keren banget, keren banget. Waduh, di desakan sih, tukaran, bukan desakan apa? Jatuh namanya, bukan betul. Tapi Tegalurung solid, akur, martabatnya keren banget namanya. Contoh yang nyata. Wong Arab, wong Irak, Afghanistan, Suriah, Yaman, Libya, agamanya bener mboten? Bener, agama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Tapi perang terus solid 30 tahun. Paten-patenan pada Islamnya, pada Iraknya, pada warga negara, pada Suriah, pada Yamannya, pada Libya. Satu bangsa, perang terus, sudah 1 juta lebih. Yang apa melayang, bom di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di masjid, di rumah sakit, di madrasah, lagi maulid Nabi. Presidennya dibom, dibunuh dengan bom, Burhanuddin Rabbani. Ayo panjenengan, wani dewakan maklungani Irak, Afghanistan, wani pada Islam aku, pada ahli sunnah aku, wani sampean. Tapi ning Jepang, orang Jepang yang agamanya nggak jelas. Orang Jepang agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen sanes, Islam dudu, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Agama nggak terkenal, namanya Shinto, apa? Agama lokal, kain Jawa apa ya? Lamun kene kah? Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Pangestu, Subud, Parpalin, ning losaran mana losaran? Kuang Jepang ku, agamanya nggak terkenal tuh, Shinto. Tapi akhlaknya luar biasa. Tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penjambretan, tidak ada penodongan. Hukum adil ditegakkan, hak asasi manusia, semua manusia dilindungi haknya. Kula ning Jepang, dolan Jepang kali kula karo wadon, balik sing kedutaan marani hotel melaku karena beli adolah 100 meter. Jam setengah siji aman, tentram, beri khawatir, beri wedi, bengi-bengi melaku loro bae, ya ada batu siji maning. Ayo, agamanya beli jelas, tapi akhlaknya bagus. Karo dolan ning Irak, ning Afghanistan, ning Yaman, ning Suriah, agamanya pada ahli sunnah wal jamaah malah. Dewekan bengi-bengi melakukan nih akhlakul karimah. Ayo, kira-kira wong liwat ning Tegalurung dewekan aman? Aman betul? Sepeda motor beli dikunci aman? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Roknang. Kin ayat surat Al-Imran, buat ayat pira kalian nomornya lah. Walhasil kemudian begitulah. Kalau nomor-nomor saya nggak hafal. Kanjeng Nabi sawise tahun 8 Hijriah wis 8 tahun di Madinah mampu bisa masuk kota Mekah, diikuti oleh 100.000 sahabat masuk kota Mekah. Sebelum masuk kota malamnya nginep dulu, berkemah dulu di luar kota dengan menyalakan obor. Orang Mekah melihat dari atas, waduh, Muhammad besok masuk kota Mekah, habis Mekah, habis orang Mekah, mayat-mayat bergelimpangan, rumah-rumah dibakar, Muhammad balas dendam. Besoknya masuk kota Mekah 100.000 loh pengikutnya Nabi Muhammad waktu itu. Ada memang sekelompok sahabat, sekelompok yang mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu nempelin menyiksa kita siksa lagi. Dulu bunuh sahabat Yasir, bunuh Sayyidina Sumayyah, menyiksa Bilal bin Rabah, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, semua disiksa itu. Ayo kita balas lagi. Kanjeng Nabi krungu, siapa ikut siapa? Jangan salah.
Ayo ganti yel-yelnya. Al-yaum yaumul marhamah. Ayo bunyikan. Al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung maning seduluran. Karena semua orang Mekah itu karo Kanjeng Nabi sedulur kabeh. Suku Quraisy sama-sama satu suku. Ayo hilangkan permusuhan. Orang Mekah yang tadinya sembunyi dalam rumah, semua keluar menyalami Kanjeng Nabi. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Kanjeng Nabi mengatakan, saya maafkan semua penduduk kota Mekah. Tidak ada balas dendam. Bisa nih kena kaikun? Bisa? Wes. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Orang Mekah masuk Islam semua. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad congkak, sombong, kasar, takbir gitu kira-kira. Lan faddu min haulik, pasti orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, mereka datang semua Muhammad. Udah. Oleh karena itu Muhammad kata Al-Qur'an, ini bakal Quran merintahkan Kanjeng Nabi Muhammad yang merintah Tiga Lurun juga diperintah. Kok Kanjeng Nabi baik diperintah. Oleh karena itu Muhammad fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Bisa Tiga Lurung? Wong sing duwe salah kita maafkan. Kita lupakan masa-masa lalu. Marhamah dari siji maning silaturahim. Bisa? Nah, wis. Wastaghfir lahum, Muhammad mintakan pada Allah maghfirah, ampunan. Jaruk bahasa Tegalurunge, jaruk nang pangapura wis lah. Jaruk nang pangapura wong-wongku karo Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga sing musuhi kula bengen dosae dimaafkan. Saged? Iki temenan kok gemuyu ya. Ya Allah, orang yang kemarin menyakiti saya maafkan. Dan mudah-mudahan engkau maafkan ya Allah dosa mereka. Saged? Awas gak bakal bisa, awas. Belibung semono, si Jumaning. Wasyawirhum fil amr. Coba. Muhammad, orang Mekah yang dulu musuh kamu, sekarang sudah masuk Islam. Ayo ajak musyawarah, menatap masa depan bersama. Pak Jokowi, saingan karo Pak Prabowo. Pak Jokowi menang, Prabowo jadikan Menteri Pertahanan. Sandiaga Uno dijadikan Menteri Pariwisata. Wong Tegalurung bisa ikun? Aja gemuyan. Sing wingi-wingi wis pragat. Ke depan harus bersama lagi musyawarah bareng-bareng musyawarah ngoten nggih. Pak Jokowi itu saingan karo Pak Prabowo kayak apa panasnya kemarin Pilpres itu. Pak Jokowi menang, Prabowo jadi menteri dirangkul, Sandiaga Uno jadi menteri dirangkul. Selesai masalah. Saged mboten Tegalurung kae pun. Aja gemuyu temenan kita kon temenan. Saged mboten? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sawise akur, sawise solid, ayo azam. Niat, bikin agenda, bikin program. Masa depan Tegalurung harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Dengan tawakal kepada Allah. Paham boten? Niki namanya membangun umat yang keren. Ayo silaturahim kita perkuat kembali. Apalagi pada ahli sunnah, pada nahdiyin. Ayo. Dengan cara-cara yang sudah kita lakukan. Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi mungkin bakal bengi Jumat. Baca berjanji, maca. Nah, itu salah satu media silaturahim. Si mau beli akur ketemu Maulid Nabi, gelem salaman, pribadi habare, gitu. Gelem. Anak lahiran, akekah, maca Maulid Nabi. Ada kematian, maca tahlilan. Ada syukuran rumah selesai, bangun rumah selesai, baca Maulid Nabi.
Ada lulus, anaknya lulus, naik pangkat atau lulus lah, atau rezekinya panennya jadi, baca maulid Nabi, salaman betul. Nah, gampang tuh. Itu merupakan media silaturahim. Dengan ikhlas, dengan tulus, datang lahir dari budaya yang mulia, akhlak yang mulia, bukan diperintah, bukan dipaksa. Kita bertemu dalam acara-acara maulid Nabi sehingga memperkuat silaturahim satu sama lain. Ana sih ngomong ningkalan Jakarta tapi ini kan Silangka. Maulid Nabi ku bid'ah. Langka 13 langka ngomong langka. Mas, Maulid Nabi ku isiye ngalem-ngalem muji-muji ning Kanjeng Nabi isiye. Bar janji ku isiye ku muji-muji Kanjeng. Sing awit zaman Kanjeng Nabi masih urip, kathah sahabat muji Kanjeng Nabi nggak dilarang walaupun nggak diperintah. Kanjeng Nabi nggak merintah, ayo pujilah saya, nggak. Tapi ketika ada orang muji nggak melarang. Banyak Siti Sofiyah binti Abdul Muthalib, sahabat Hasan bin Thabit, Ali, sahabat Ali memuji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diem nggak melarang. Ada lagi yang paling terkenal, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, ngelu sarana wis. Biasanya solikin biasanya. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Datang. Kanjeng Nabi lagi di depan para sahabatnya tuh habis sholat subuh. Datang Ka'ab muji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhum min nasi dauda fil hijasarabi bidun sawabihu qad syukat la halaku ka'annaha halakul qaf'ai majdulu la yafrahuna idha. Wah, panjang lah pokoknya. Orang ini memuji, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau sukses. Datang dari suku Mekah, suku Quraisy dari kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah perkasa, berhati mulia. Engkau berhasil berjuang. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi lagi kemulan selimut lurik-lurik. Madein ala, madein Cina yang pasar 150.000 lah. Sing go spray ka, lurik-lurik ka. Kanjeng Nabi senang mendengarkan pujian. Malah ngasih hadiah selimut sing bergaris-garis. Selimut bergaris-garis bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik apa? Siapa sing beli percaya, wong Tegalurun beli percaya, mangga lunga karo kula ning Turki, Istanbul, manjing museum Topkapi. Masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah memuji-muji Rasulullah. Masih wonten. Kula sing papat mana? Ayo karo kula makan tuh, tiket itu dewek. Masih wonten. Bukti bahwa Maulid Nabi terjadi. Muji-muji Kanjeng Nabi dulu terjadi itu. Masih wonten tuh burdanya disimpan di Turki itu. Paham betul? Nah, burdah itu kata sampai patang jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Sing terkenal ning Dermayu Indonesia bu apal beliau Tegalurungnya. Burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhu. Beli apal ya? Sing apal apa ya?
famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sobuan nal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Artinya amin tadakuri jiron bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis terus menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu sedang